اور ایک بار سیدہ کائنات اور نبی پاک جو ہے وہ اکٹھے ہیں، اور ایک باپ اور بیٹی کے درمیان کہیں سیدہ کا کوئی ایک آدھ بال سامنے ہوگا تو جبریل وہی لے کر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ جن کا فرشتے حیا کرتے ہوں وہ بی بی پاک کتنی عظمت والی ہوں گی کہ وہی کا فرشتہ وہی لے کر اندر نہیں جا رہا کہ بی بی پاک کا ایک بال موجود۔ سیدہ کائنات نے اس امت کو دیا کیا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد ہیں، اور عورتوں کے جتنے مسائل ہیں وہ ہمیں یا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملتے ہیں یا وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے ملتے ہیں۔ گویا رسول اللہ کی سیرت کا ایک باب سیدہ کائنات نے مکمل کیا ہے۔ اگر سیدہ کائنات کو ہٹا دیا جائے تو آج خواتین اسلام رہنمائی کہاں سے لیں گی؟ تو سیدہ کائنات کا بڑا میجر رول ہے اسلام کے اندر۔ اور بی بی پاک نے اپنے دور میں کیا کیا؟ حضور نے فرمایا تھا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور حضور کا خیال ایسے رکھتی تھیں جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہیں، باوجود اس کے کہ آپ بیٹی ہیں۔ حضور کے چہرے اقدس پہ گرد ہے تو بی بی پاک جھاڑ رہی ہیں، حضور کی پیٹھ پہ بوجھ ہے تو سیدہ اتار رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے سب میں سیدہ کائنات ساتھ ساتھ تھیں۔ کبھی جو ہے وہ زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں، کبھی زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی ہیں۔ گویا جنگوں کے اندر بھی بی بی پاک کا ایک مجاہدانہ کردار ہے۔ اور پھر دن بھر عبادت کا عالم کیا ہے کہ حسنین کریمین کے اندر جو ہم تقوی اور طہارت دیکھتے ہیں وہ بی بی پاک کا صدقہ ہے۔ حسنین کریمین کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بار نہیں 20 بار دیکھا کہ صبح کا مرغ جب آذان دیتا تو بی بی پاک کہتی مالک تیری رات کتنی مختصر سی ہے، تیری بندی ابھی قیام بھی مکمل نہیں کرتی اور صبح کا مرغ آذان دے کر رات کی تنگ دامانی کا احساس دلاتا ہے کہ تیری رات کتنی چھوٹی سی ہے، کبھی سجدہ مکمل نہیں ہوتا اور تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ بی بی پاک نے اللہ سے رات کے چھوٹے ہونے کا شکوہ کیا ہے کیونکہ بی بی پاک اس قدر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قیام اللیل فرمایا کرتی تھی اور اللہ کو راضی کیا کرتی تھی۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا کردار جب دیکھتے ہیں ہم تو کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اگر بے حیائی 180 پر تھی تو بی بی پاک نے اس بے حیائی کو ختم کیا اور پھر دوبارہ 1 نمبر پر لے کر آئیں اور اس کردار کو زندہ کیا جو خدائی کردار ہے، جو مصطفی کردار ہے، جو وحی کا کردار ہے، جو اخلاق و حیا کا۔ اسی لیے بی بی پاک کو حیا کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ ان کا حیا کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب سیدہ کائنات محشر کے میدان سے گزرنے لگیں گی تو ان کے جلووں میں تمام بیبیاں ہوں گی، ازواج مطہرات ہوں گی، نبیوں کی بیٹیاں ہوں گی، نبیوں کی بیبیاں ہوں گی، اور اللہ پاک سیدہ کائنات جب گزرنے لگیں گی تو رب فرمائے گا یا اہل المحشر، اے اہل محشر نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی گزرنے لگی۔ ان کے حیا کے لیے اللہ فرشتوں کے اور انسانوں کے سروں کو جھکا دے گا، آنکھیں نہیں جھکانی، سر جھکا لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی گزرنے لگی۔ جن کا حیا قیامت والے دن بھی رب قائم رکھے گا، جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ بی بی پاک یقیناً ماہ مقدس رمضان المبارک، ایک روایت کے مطابق 3 رمضان المبارک اس دنیا سے وصال فرماتے ہیں، لیکن ان کے وصال کے لمحے میں بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی وہ روایت ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ جب آخری لمحے حضور نے وصال کے قریب بی بی پاک کو بلایا تو سیدہ کائنات پہلے روئیں پھر مسکرائیں۔ تو کہا کہ ام المومنین نے پوچھا کہ آپ آقا کی بارگاہ میں جب تشریف لے کر گئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ روئی تھیں اور پھر مسکرائی بھی تھیں۔ کہا جب میں پاس گئی تو میرے بابا جان نے کہا کہ میری بیٹی میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، تو ایک باپ کی محبت اس نے مجھے رلا دیا، لیکن اگلے ہی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تمہیں مبارک ہو، انسانوں میں سب سے پہلے مسلمانوں میں مجھ سے ملنے والی آپ ہوں گی۔ تو اس لیے نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اوپر غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ آپ فرماتی ہیں کہ اگر دنوں کے اوپر وہ ایسا غم ٹوٹتا تو شاید وہ راتوں میں بدل جاتا، پہاڑوں پہ ٹوٹتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ نے مدینۃ المنورہ سے باہر ایک عام الحزن بنایا، ایک بیت الحزن گھر تھا غم کا، اور وہاں پہ آپ
अपने बाबा के लिए आंसू बहाया करती थी। और वो आहो बुका थी कि कहा जाता है कि दरख्त जो है ना, वो परिंदे भी जब गुजरते तो उस गम की कैफियत उन पे भी तारी हो जाती थी। अहले मदीना के लिए सैयदा की आहुजारियों के सबब कारोबार मुश्किल हो गया था और रोज़गार ज़िंदगी मुश्किल हो गया था। इसलिए बीबी पाक ने बैतुल हुज़्न जो था वो मदीना से बाहर बनाया। ये वही बैतुल हुज़्न है कि करबला का बचा हुआ काफ़िला जहाँ आकर ठहरा था, क्योंकि मदीनातुल मुनव्वरा में तो हर तरफ जिधर देखते उन्हें लगता कातिल ही मौजूद हैं। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उसी बैतुल हुज़्न में, जहाँ बीबी पाक ने हुजूर के विसाल के बाद अपनी हयात तय्यबा गुजारी। लेकिन तारीख़ बताती है कि सैयदा कायनात एक गमगीन कैफियत में और एक गम व अंदों का पहाड़ था जो बाबा की रुखसती के साथ आप पे तारी हुआ, और वो गम आपका फिर आखिरी लम्हे तक ख़त्म नहीं हुआ। उसी गम उसी कैफियत में सैयदा कायनात इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाती हैं। लेकिन माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में आपका विसाल, मैं मुसलमान ख़वातीन से ये कहूँगा कि आप यूरोप की अंधी तकलीद और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारों का शिकार ना हों। सैयदा कायनात ने हमें ये पैगाम दिया है कि मेरा जिस्म खुदा की मर्ज़ी, और दुनिया की सबसे कामयाब तरीन औरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा है कि जिनके फ़र्जंद जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनके शोहर कुल्ले ईमान हैं, जिनके बाबा इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं। ऐसे में सैयदा कायनात जिस घर में हैं वहाँ माँ सैयदा फ़ातिमा बिनते असद हैं, जहाँ ससुर हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं। ऐसे में सैयदा कायनात का किरदार इतना निखर के माशरे के सामने आया कि आज भी अगर ख़वातीन चाहती हैं कि हम दुनिया के अंदर इज़्ज़त चाहें या अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होकर क़यामत के दिन सैयदा कायनात की शिफात हमारा मुकद्दर बने, या जन्नत में बीबी पाक की नौकरी ग़ुलामी और पड़ोस नसीब हो, तो आज वक्त है मुसलमान ख़वातीन के पास कि वो सैयदा कायनात के किरदार को रोल मॉडल के तौर पर लें, उस पर अमल करें। और ऐसी सीरत की किताब हमारे मर्दों को भी चाहिए जो बीबी पाक की शख्सियत पर हो, वो ज़रूर अपने घरों में रखें, ताकि हमारी बेटियाँ, बहुएँ, माएँ, बहनें सब सैयदा कायनात के किरदार पे अमल कर सकें। यकीनन आज ये एक गमगीन दिल के साथ हम सलाम पेश करते हैं सैयदा कायनात को कि जिनके किरदार ने इस उम्मत को 12 इमामों की सूरत में वो अजीम तोहफ़ा अता किया है कि जिनके किरदार सुबह क़यामत तक, चाहे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही का हो, सुबह क़यामत तक पूरी इंसानियत के लिए रोल मॉडल के तौर पर हैं। यकीनन वो तरबियत बीबी पाक की है। परवरदिगार आलम हसनैन करीमैन की अजीम माँ के दर्जात बुलंद से बुलंद तर फरमाए और हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को बीबी पाक के किरदार पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हज़रत अल्लामा मौलाना हैदर अलवी साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह पाक हमारी माँओं बहनों को सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, इख्तिताम की तरफ चलते हैं। कौनैन तेरे दर पे निछावर है फ़ातिमा, मदहा सरा जनाब का दावर है फ़ातिमा, मदहा सरा जनाब का दावर है फ़ातिमा, हसनैन तेरे कदमों पे रखते हैं अपना सर, अब क्या कहूँ तू कितनी कदावर है फ़ातिमा, अब क्या कहूँ तू कितनी कदावर है फ़ातिमा। इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में नई शख्सियात, नए मौजू के साथ फैज़ान रमज़ान प्रोग्राम में, इसकी खूबसूरत नशरियात में आपका इंतज़ार रहेगा, आपके मेज़बान अशफाक अहमद के साथ। फ़िलवक्त आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। वस्सलाम। अपना ख्याल रखिएगा। कारी मोहम्मद शाहजाद नक्शबंदी साहब आज खुसूसी तौर पे आज की दिन के हवाले से मखदूमा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में मनक़बत के अशार पेश करते हैं। करम का मखज़न, सखा का मरकज़, अता सरापा जनाबे ज़हरा। करम का मखज़न, सखा का मरकज़, अता सरापा
जनाब ज़हरा नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा जनाब ज़हरा रसूल आज़म की प्यारी तू कर शहीद आज़म की पाक मादर जनाब शेरे खुदा की बानो जनाब शेरे खुदा की बानो जिना की मलिका जनाब ज़हरा है गैर मुमकिन के उसके दर से कोई सवाली भी खाली आए कसीम जन्नत कसीम कौसर कसीम जन्नत कसीम कौसर कसीम दुनिया जनाब ज़हरा फिदा है साया गुलाम उन पर दरूद उन पर सलाम उन पर मेरा तो वल्लाह दो जहां में मेरा तो वल्लाह दो जहां में फकत सहारा जनाब ज़हरा नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा जनाब ज़हरा रमज़ान फैज़ान